And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. 'Cause I'll do what I want. Inspired by thirst, inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never do shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. 'Cause I'll do what I want. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. And I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. 'Cause damn, I was built to last. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. 'Cause I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never do shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. 'Cause I'll do what I want. 안녕하세요. 전상희 기자입니다. 오늘은 박찬혁 선수에 관한 영상을 좀 만들어 봤는데요. 사실 저한테 있어서 박찬혁 선수는 굉장히 큰 의미가 있는 선수입니다. 왜냐하면 중학교 3학년 때부터 계속 취재를 해왔고 누구보다 많은 게임을 봤던 것 같아요. 대략적으로 50게임을 넘게 본 것 같습니다. 연습 경기까지 포함하면요. 그런데 최근 박찬혁 선수가 너무 이제 활약을 잘해주니까 기쁜 것 같아서 박찬혁 선수에 관한 이야기를 좀 해보려고 해요.
일단 이 사진은 박찬호 선수가 이제 한밭중학교 있었을 때 당시의 사진이거든요. 전국 소년체전 당시에 선발 투수로 나섰었고 또 중심 타자로 나서서 활약을 했었는데 이제 노석진 선수가 이끄는 대구중학교에 패해서 준우승을 했었습니다. 이때부터 박찬혁 선수에 대한 어떤 관심을 갖기 시작을 했었는데 박찬혁 선수가 고교 무대에 본격적으로 모습을 나타낸 거는 이제 홍신대전 때였죠. 그러니까 홍민기 선수하고 신지우 선수가 맞대결을 그 이글스 파크에서 맞대결을 하던 당시에 갑자기 1학년이 3번 타자로 나오는 거예요. 깜짝 놀랐죠. 그런데 그 경기에 나와서 정말 충격적인 타격을 보여줬습니다. 홍민기 선수에게 2타수 2안타를 때렸고요. 거기다 파울 홈런까지 때려내는 등 엄청난 활약을 보여줬기 때문이죠. 이때 당시에 이상군 팀장님이나 이정훈 팀장님이 다 보러 오셨는데 두 분 다 뭐 거의 뭐 박찬호 선수의 이 충격적인 재능에 거의 뭐 뿅 가다시피 했었습니다. 저도 굉장히 큰 충격을 받았었고요. 이때부터 박찬호 선수를 주목하기 시작했고 기사가 상당히 많이 나오기 시작을 했습니다. 이 기사 같은 경우는 이상군 현 북일고 감독님이 처음 취임을 하시면서 했던 말씀이신데요. 박찬혁 선수가 개인적으로 변우혁 선수보다 훨씬 낫다고 생각을 하고, 그리고 박찬혁 선수를 주장으로 선임한 이유, 그리고 박찬혁 선수가 김태균 선수의 대체자로서 정말 너무너무 좋은 선수다라는 말씀을 하고 있는 어떤 그런 기사입니다. 사실 박찬혁 선수의 타격이 뛰어난 이유는 뭐 여러 가지가 있을 텐데, 첫 번째로 일단 뭐 기술적으로 박찬혁 선수가 워낙 뛰어나다는 거죠. 특히 여기 보면 나와 있지만 공을 보는 눈이 뛰어나고 최대한 몸에 붙여놓고 간결하게 때리기 때문에 다양한 변화구에도 대응이 가능한 타자다라고 전임 이종호 감독님이 말씀을 하시고 계십니다. 과거에 이제 박찬호 선수의 선배인데 변우혁 선수보다 프로 적응이 훨씬 빠를 것이다 라고 예언을 하셨는데 그 예언이 현재 정확하게 들어맞고 있죠. 그리고 이런 부분은 이상군 하나이글스 스카우트 팀장님도 동의를 하셨습니다. 그리고 이종훈 팀장님도 마찬가지셨고요. 즉 충청권의 레전드들이 타격 하나만큼은 정말 엄청난 평가를 했다는 거죠. 박찬호 선수 같은 경우는 이제 홈런 타자 치고 체구가 큰 편은 아닙니다. 하지만 두 가지로 설명을 하시더라고요. 첫 번째는 빠른 몸통 회전과 배트 스피드입니다. 박찬호 선수 배트 스피드가 엄청나게 빠릅니다. 앞에 영상에서도 보시면 아시겠지만 제가 본 장거리 타자 중에서는 제일 빠른 것 같아요. 그러니까 굉장히 간결하면서도 빠르게 나오기 때문에 다양한 변화구에 대처가 가능하고 공을 또 최대한 늦게 잡아놓고 때리기 때문에 프로 적응이 빠를 수밖에 없다는 거죠. 두 번째는 이제 박찬호 선수 같은 경우는 스윙을 보시면 아시겠지만 약간 어퍼 스윙을 구사하는 선수입니다. 최근에는 뭐 발사각에 대한 연구도 많이 되고 있고 야구관도 많이 달라져서 공을 약간 라인 드라이브보다는 약간 띄워야 장타가 나온다고 얘기가 많이 나오죠. 그런데 박찬호 선수 같은 경우는 약간 굉장히 이상적인 어퍼 스윙을 구사하는 선수라는 현장의 어떤 이런 의견도 있습니다. 그래서 전임 이정호 감독님 같은 경우는 개인적으로 가장 이상적인 어퍼컷의 형태가 박찬혁 선수가 아닌가라는 의견을 말씀하시기도 하셨습니다. 이 부분은 그때 당시에 이제 이종호 전임 감독님을 인터뷰한 기사고요. 자, 사실 박찬혁 선수가 왜 훌륭한 선수냐면 저는 지금까지 수많은 고등학생들을 취재를 해왔지만 이 선수만큼 자기의 타격관 그리고 자기의 이론이 정립된 선수를 본 적이 없습니다. 이 내용은 박찬호 선수를 인터뷰한 내용인데요. 제 기사를 찾아보시면 전부 다 이제 전문을 보실 수 있습니다. 박찬호 선수에게 타격이 굉장히 뛰어나다. 그 비결이 뭐냐라고 물어보니까 박찬호 선수 같은 경우는 하체를 굉장히 중요시한다라고 이야기를 했습니다. 그러니까 하체 중심 이동과 하체 안쪽 허벅지 부분을 중요하게 생각을 해서 이런 부분들을 굉장히 중요하게 생각한다. 특히나 본인의 타격의 폭발력은 임팩트 순간에 힘을 최대한으로 줄 수 있는 순발력에서 나온다라고 이야기를 하고 있습니다. 또한 힘을 잘 쓸 수 있는 몸의 움직임이 중요하다. 그 움직임을 잘 이해해야 한다라고 말을 하고 있죠. 이상구 감독님도 똑같은 말씀을 했어요.
박찬호 선수 같은 경우는 하체가 정말 안정이 되어 있다. 그것이 좋은 타격의 비결이다라고 말을 하고 있습니다. 그뿐만 아니라 박찬호 선수 같은 경우는 몸쪽공에 좀 더 자신 있다고 얘기를 해요. 왜냐하면 허리 회전을 빠르게 하면 멈춰공을 칠 수 있다라고 이야기를 하거든요. 그런데 오늘 두 번째 홈런을 치는 장면을 보면 그런 부분을 어느 정도 이해할 수가 있습니다. 허리 회전이 굉장히 빠르죠. 또한 몸쪽 빠른 공을 치려면 왼쪽 어깨가 열리지 않아야 되고 배트가 최단 거리로 나올 수 있어야 된다. 즉 배트 스피드가 빨라야 된다라는 그런 지론을 이야기를 하고 있습니다. 이런 부분을 평소에 연습을 많이 하고 있기 때문에 시합 때 발현이 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 이런 부분들이 좌투수에게 강점을 보이는 이유이기도 하다라고 이야기를 했는데 또 마침 오늘 잠실에서 홈런을 친 선수가 왼손 최승용 선수네요. 자, 그러고 보면 박찬호 선수 같은 경우는 사실 레그킥을 하지를 않거든요. 레그킥을 하게 되면 타구의 비거리를 더 늘릴 수가 있어가지고 레그킥을 하는 선수들이 많은데 본인은 정작 레그킥을 하지 않고 있습니다. 그것은 본인 같은 경우는 정확성을 중요시하기 때문에 정확하게 맞으면 무조건 넘길 수 있다. 라는 어떤 그런 지론이 있다고 이야기를 하는 건데요. 이런 부분들을 프로에서도 지금 증명을 하고 있죠. 벌써 시범 경기까지 홈런을 3개나 때려내고 있으니까요. 거기다가 이제 박찬호 선수가 배트를 드는 높이도 굉장히 이상적이라는 평가를 받는데, 음, 박찬호 선수 같은 경우는 본인의 파워 포지션이 양 귀 옆이다라고 이야기를 하더라고요. 즉 테이크백을 했을 때 위치가 귀 옆에 있기 때문에 최대한 그 범위를 안 벗어나게 하려고 노력을 하고 있다라고 이야기를 하고 있고, 예를 들면 배트를 너무 높게 들거나 너무 낮게 들면 파워 포지션으로 배트가 옮겨오는 그 시간차에서 갭이 생길 수가 있기 때문에 몸이 흔들릴 수가 있어서 최대한 자기는 귀 옆에 두고서 타격을 하려고 한다라고 이야기를 하고 있습니다. 제가 그래서 이런 질문을 했었어요. 아까 전임 이종호 감독님이 말씀하셨던 대로 굉장히 어퍼 스윙이 간결하게 나오고 예쁘게 나온다. 그게 홈런의 비결이 아니냐라고 이야기를 하니까 박찬호 선수는 이렇게 얘기를 하더라고요. 저는 굉장히 깜짝 놀랐는데 어퍼 스윙을 하려고 하는 것이 아닙니다. 일부러 하려고 하면 독이 될 수가 있기 때문에 어퍼 스윙 같은 경우는 배트가 돌아 나올 수 있어서 스피드가 떨어질 수 있습니다. 따라서 저는 스윙의 결을 좋게 만들려고 노력을 할 뿐이고 항상 포인트를 우중간으로 잡고 칩니다. 그러면 자연스럽게 약간 어퍼가 되어서 공을 띄우는 예쁜 스윙 궤적이 나옵니다라고 이야기를 합니다. 무엇보다도 박찬호 선수는 견제를 굉장히 많이 받기 때문에 80% 이상이 바깥쪽 승부를 많이 하죠. 그래서 바깥쪽 치는 연습을 굉장히 많이 한다고 합니다. 밑에서 제가 이제 체격에 대한 질문을 했었어요. 체격이 그렇게 크지 않은데 홈런을 많이 때리는 게 대단하다라고 이야기를 하니까 박찬호 선수가 이렇게 이야기를 하더라고요. 저는 유니폼 모델이 아닙니다. 저는 야구 선수입니다. 눈에 보이는 것은 상관이 없습니다. 그저 야구를 잘하는 것이 중요합니다라고 이야기를 합니다. 이런 부분들을 프로에서 정말 제대로 증명을 하고 있는 것이 아닌가 생각이 됩니다. 사실 박찬호 선수 같은 경우는 외야 3대장이죠. 조세진, 유민 선수와 함께 1라운드급 외야수로 분류가 되긴 했었습니다. 사실 그런데 박찬호 선수가 예상 밖으로 평가 전환을 받은 이유가 여러 가지가 있는데 첫 번째로는 수비가 약하다는 것이죠. 사실 박찬호 선수의 수비는 좋은 수비는 아닙니다. 제가 봐도 제가 뭐 기사에 쓰진 않았습니다만은 이렇게 작년 봉황대기 당시에는 뭐 이제 공을 빠뜨려서 3타점 싹쓸이 뭐 2루타를 만들어주기도 하고 수비 실책을 하는 모습도 여러 번 나오긴 했었는데 하지만 그럼에도 불구하고 대부분의 관계자들이 타격 재능 하나만큼은 조세진, 유민 선수보다 박찬혁이 한 수 위다. 라고 이야기를 하는 관계자들이 많았습니다. 하나이글스도 당연히 그렇게 봤었고요. 그 밖에도 몇몇 구단들도 똑같은 답변을 받았습니다. 하지만 이제 워낙 타격에 특화된 선수이다 보니까 1라운드에 나갈 수 있을까? 예를 들면 잠실 같은 경우는 수비도 워낙 중요하니까요. 발도 되게 중요하고요. 중요하고 이제 그런 부분들이 많다 보니까 1라운드에 나갈 수 있을까라 생각을 했었는데 키움 히어로즈 같은 경우는 오직 장점 하나만 본 거죠. 거기다가 이제 박병호 선수의 문제도 있고 하다 보니까 박병호 선수의 후계자라고 생각을 하고 박찬호 선수를 지명을 한 것 같습니다. 그런데 이런 부분들이 대성공으로 나온 거죠.
사실 저도 이제 박찬호 선수가 1라운드에 나갈 수 있다는 이야기를 듣고 굉장히 놀랐었어요. 그래서 이런 부분들을 기사에 썼었는데 키움 히어로즈의 놀라운 안목이 현재까지는 초대박으로 이어지는 것이 아닌가라고 생각이 됩니다. 그리고 여담이지만 박찬혁 선수 같은 경우는 야구 외적으로도 평가가 매우 좋은 선수로 알려져 있습니다. 이상군 감독님께서도 굉장히 박찬혁 선수를 많이 아끼시고 무엇보다 후배 선수들이 굉장히 인간적으로 박찬혁 선수에게 배울 점이 많다고 이야기를 많이 하고 있습니다. 얼마 전에 우리 북일고 김민준 선수를 인터뷰할 기회가 있었는데요. 김민준 선수가 이 박찬호 선수에 관해서 이런 이야기를 했습니다. 한번 들어보시겠습니다. 박찬호 선배가 뭐라고 저 이야기 안 해요? 결승전 날? 찬혁이 형이 너무 감사한 게 어. 진짜 32강전, 16강전, 결승전 다 찾아오셔가지고 와. 직접 직관해서 응원하셔가지고 진짜. 네. 그리고 찬혁이 형, 그러니까 박찬혁 선수는 진짜 선배님이 야구 선수로도 존경하는데 사람으로서 너무 배울 게 많습니다. 어떤 부분에서? 일단 첫 번째로 너무 책도 좋아하시고 올바른 행동만 하시고 그다음에 뭐든지 솔선수범했던 선배여서가지고 저는 야구 부분보다는 외적인 사람으로서의 부분을 너무 많이 배워서 그 점이 너무 감사하게 생각합니다. 그렇구나. 제가 이제 박찬호 선수를 오래 취재해온 야구 기자로서 팬 여러분들께 드리고 싶은 말씀이 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 키움 히어로즈 팬분들에게 드리고 싶은 부탁입니다. 박찬호 선수가 이번에 2호 홈런을 치고 난 다음에 6타석 연속 삼진을 당했죠. 그 뒤에 이제 적시타를 치면서 부진에서 금방 빠져나오는 모습을 보여주긴 했습니다만 향후에 시즌이 지나가면 지나갈수록 분명히 계속 고비가 올 것이라고 생각을 합니다. 어떤 훌륭한 선수라도 신인 시절에는 그 부침이 있기 마련입니다. 거기다가 약점이 드러나게 되고 또 체력적으로 힘들어지게 되고 또 신인왕이라는 어떤 그런 부담을 갖게 되면 분명히 본인 스스로가 버거워하는 그런 순간이 다가올 텐데 그런 순간이 오더라도 박찬호 선수의 지금 현재의 잠재력을 기억하시고 조금 더 박찬호 선수를 응원해 주셨으면 하는 바람이 있습니다. 분명히 2군에 내려갔다고 올 수도 있겠죠. 그런 순간이 다가오더라도 조금 더 이 선수를 격려를 해주셨으면 하는 개인적인 바람이 있습니다. 두 번째로는 최근에 이제 제가 질문을 많이 받는데요. 하나이글스 팬분들이 이제 특히 박찬호 선수가 대전 출신이고 한반중학교 북일고등학교 출신이다 보니까 더더욱 많이 아쉬워하시는 것 같아요. 충분히 그 마음은 이해가 됩니다. 그리고 하지만 제가 이제 말씀드리고 싶은 거는 하나이글스도 분명히 박찬호 선수가 좋은 선수라는 걸 알고 있었고 또 그 선수를 잡으려고 생각을 하고 있었습니다. 하지만 모든 선수를 다 가질 수는 없으니까요. 지금 보고 계신 영상이 박준영 선수의 이제 청소년 대표 당시 투구 영상입니다. 박준영 선수는 굉장히 좋은 선수죠. 150km 이상을 던질 수 있고 거기다가 이 선수의 가장 큰 장점은 몸이 튼튼하다는 것입니다. 한 대회를 하게 되면 거의 뭐 전 게임을 선발로 나선다고 하더라도 끄떡없는 그런 체력과 내구성, 부상이 없는 몸 상태 이런 부분들을 지니고 있는 선수고요. 따라서 향후에 하나이글스에서 선발이든 중간이든 혹은 마무리든 어떤 식으로든 제 역할을 해줄 수 있는 선수라고 생각을 합니다. 또 한 명은 이제 허인서 선수인데요. 사실 만약에 하나이글스가 박찬호 선수를 잡을 수 있었다고 하더라도 만약 그렇게 된다면 허인서 선수는 잡을 수가 없었겠죠. 허인서 선수 같은 경우는 사실 최근에 하나이글스에게는 가장 잘 맞는 픽 중에 하나라고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 최근에 하나이글스가 좋은 포수 자원을 많이 수혈을 하지 못했습니다. 이상군 현 북일고 감독님이자 전임 스카우트 팀장님이죠. 이상군 감독님이 그런 말씀을 하셨는데 내가 스카우트 팀장 자리에 있을 때 좀 아쉬운 것이 좋은 포수를 수혈하지 못했던 것이다라고 말씀을 하셨습니다. 그런데 마침 허인서 선수가 나온 것이죠. 허인서 선수는 작년 누가 뭐라고 해도 작년 포수 최대어입니다.
포수 자원 자체가 누구에 따라서 의견이 다를 수 있는데 허인 선수는 누가 생각해도 그러니까 누가 평가를 해도 작년에 포수 최대어 자원이었기 때문에 충분히 나 향후에 최준 선수의 뒤를 이을 수 있는 그런 자원이라고 생각을 합니다. 따라서 한화이글스에 잘 맞는 선수라고 생각을 하고요. 거기다 비록 박찬호 선수를 잡지는 못했지만 유민이라는 외야 3대장이라고 제가 소개를 했었는데 박찬호 선수보다도 훨씬 발이 빠르고 또 펀치력만큼은 상당히 좋은 선수입니다. 거기다 어깨도 상당히 좋은 선수고요. 중견 수비도 굉장히 수준급의 선수입니다. 다만 이제 컨택이 박찬호 선수보다 조금 안 좋다는 평가를 받았는데 이 선수가 육성이 되어서 1군에 올라왔을 때 하나이글스에 큰 도움이 되어줄 거라고 생각을 합니다. 그러니까 하나이글스 자체가 작년에 워낙 좋은 선수를 많이 뽑았기 때문에 이런 친구들이 이런 친구들 아직 뜯어보지도 못했죠. 이 친구들이 이 선수들이 충분히 하나이글스의 한 축이 될 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 따라서 박찬호 선수를 아쉬워하기보다는 이 선수들을 조금 더 응원을 해주셨으면 하는 개인적인 바람이 있습니다. 오늘은 박찬혁 선수에 관한 이야기를 나눠봤습니다. 앞으로도 박찬호 선수뿐만 아니고 프로에서 활약하고 있는 루키 선수들 그리고 현재 고등학교 3학년 우수한 선수들, 고등학교 2학년 선수들, 고등학교의 시황, 드래프트의 현재 상황, 이런 부분들에 대해서 자주 이야기를 나눠볼까 합니다. 처음이라서 많이 어색하고 또 많이 부족했는데요. 이런 부분들 감안하고 들어주시면 감사드리겠습니다. 저희 전상일의 아마야구 TV는 우리 팬 여러분들의 관심으로 운영이 됩니다. 좋아요와 구독 한 번씩 눌러주시고요. 앞으로도 자주 찾아주시면 한 분이든 두 분이시든 그분들을 위해서 정말 더 열심히 영상을 만들도록 노력하겠습니다. 다음에 조금 더 나아진 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.